یہ لوگ ابھی ڈر ہی رہے تھے، اتنے میں ماں بابا بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ ثانیہ نے جلدی سے کھانا لگایا، سب بیٹھ گئے تو بابا نے حجاب کو پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک نہیں ہے اور اس نے یہ کہہ کر کھانا نہیں کھایا۔ ثانیہ نے بتایا احسان الحق حجاب کے کمرے میں گئے تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میری بچی، میں تو تمہیں ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ بابا فکر مندی سے بولے۔ وہ ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ حجاب کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھی اور آنکھیں بخار کی غنودگی سے بند ہوئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی اور انجیکشن بھی لگایا۔ اس کے بعد حجاب سو گئی، مگر وہ نیند میں بھی کسمسا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے احسان الحق سے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، حجاب کا نہ تو گلا خراب ہے اور نہ ہی کوئی اور فزیکل پرابلم ہے۔ ایسے بخار کی وجہ کسی قسم کا فرسٹریشن یا خوف ہو سکتا ہے۔ اپنی تینوں بیٹیوں میں احسان الحق کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی رات بھر حجاب کے پاس بیٹھے رہے۔ رات کو حجاب نے پھر خواب دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ آیا اور آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ حجاب کو سکون ملتا رہا، وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی کہ وہ گہری دھند میں لپٹا ہوا تھا، مگر محسوس کر سکتی تھی۔ تلاوت ختم کر کے اس نے حجاب کے چہرے پر پھونک ماری، حجاب کی روح تک سرشار ہو گئی۔ دھند چھٹی، اس کا چہرہ نظر آیا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ حجاب نے آنکھیں بند کر لی، اب اسے سکون آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے اس کی ساری تھکن اتر گئی ہے، نیند کی آغوش میں گم ہونے لگی تھی وہ۔ اب جب اسے اپنی گردن پہ ہاتھ کی لمس محسوس ہوئی، وہ کچھ کر نہ سکی۔ ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے لبوں سے ٹکرایا اور پھر گردن سے نیچے جاتا محسوس ہوا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ یہ اس کا خواب نہیں ہے۔ عجیب سی غنودگی اور نشہ طاری ہونے لگا نیند میں اور جیسے سن ہو گئی وہ۔ اب وہ آہستہ آہستہ نیند میں کرراہ رہی تھی۔ صبح حجاب اس طرح فریش تھی کہ گمان تک نہ تھا کہ اسے رات بھر بخار بھی رہا تھا۔ وہ تو ایک دم تندرست ہو چکی تھی اور سب اسے تندرست دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پیر کے دن سوموار کو سب حسب معمول کالج اور اسکول چلے گئے تھے۔ احسان الحق کے نکلنے کے بعد صباحت نے موبائل پر کال ملائی۔ جی میں صباحت بات کر رہی ہوں، مجھے بختاور باجی سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں 1 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ وہ 1 بجے کے قریب رکشہ میں بیٹھ کر اس عالیشان کوٹھی کے سامنے پہنچ گئی۔ ملازمہ نے اس کا نام پوچھا اور مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے وغیرہ لے کر آ گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس باجی بختاور سے ملنا ہے۔ ملازمہ نے مسکرا کر کہا کہ وہ آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں۔ فربا جسم کی ایک قداور عورت مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ایک خوبصورت عورت تھی۔ میں بختاور ہوں، عورت نے تعارف کروایا۔ صباحت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور حجاب کے متعلق تمام پراسرار واقعات بتا دیے۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صباحت کہنے لگی میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، سنا ہے آپ نے روحانی علوموں کے ذریعے بہت لوگوں کی مدد کی ہے۔ صباحت نے نہایت ہی عاجزی سے کہا بظاہر تو آپ کا مسئلہ چھوٹا سا ہے، مگر میں آپ کے گھر آؤں گی تو صحیح پتہ چلے گا۔ باقی دنوں میں تو میں مصروف ہوں، تو جمعہ کا دن مناسب ہے، میں جمعہ کے دن آپ کے گھر آؤں گی۔ بختیار نے نہایت نرمی سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا کہ جی بالکل آپ آ جائیے گا۔ جیسے ہی اس نے ہاں میں سر ہلایا تو بختاور نے کہا میں جمعہ کے دن 4 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ صباحت گھر آئی تو کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ اس نے تینوں بیٹیوں کو بلا کر پاس بٹھایا اور کہا میں چند ماہ سے گھر میں عجیب و غریب واقعات دیکھ رہی ہوں، عجیب سا خوف ہے میرے دل میں، میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، مگر ان سب باتوں کی وجہ سے میں نے بی بی بختیار کو بلایا ہے۔ ماں جب ہم اس گھر سے شفٹ ہو جائیں گے تو یہ سارے وہم ختم ہو جائیں گے، آپ کے سارے خوف اس گھر ہی سے منسلک ہیں۔ حجاب نے ماں کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا بی بی بختاور ایک عالمہ ہیں، میں ان سے تمہارے لیے تعویذ لینا چاہتی ہوں۔ حجاب نے پریشانی سے ماں کو دیکھا۔ ماں میں تعویذ وغیرہ کچھ نہیں پہنوں گی، مجھے ان کا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، بہتر تھا ہم پکنک پر چلے جاتے۔
हिजाब रुहासी हो गई थी। क्यों बेटा, वह बेहद अच्छी खातून है, सबाहत ने कहा। तो हिजाब कहने लगी, आप मिल तो लिए उनसे, फिर क्या ज़रूरत है उन्हें अपने घर लाने की, मगर जैसी आपकी मर्जी। वह मुंह बसोरते हुए वहां से उड़ गई। हिजाब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको बीबी बख्तावर के आने पर एतराज़ क्यों है। अब ये उसके साथ अक्सर होता था कि उसकी पसंद अचानक बदल जाती थी। जुमे के दिन सबाहत ने बिरयानी लगाई, बिरयानी पकाई, सब ने मिलकर खाना खाया, मगर हिजाब बेहद खामोश थी। उसने खाना बस चखा और गहरी सोच में गुम अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा भी बंद कर दिया। बख्तावर बीबी इनके घर आ चुकी थी। बख्तावर बीबी की बातों ने सबाहत को सारी रात सोने न दिया। सुबह एहसानुल हक ने यह कहकर उसको और हिला दिया, बेगम ख्याल रखना, ये बख्तावर बीबी बड़ी पहुंची हुई आलिमा है। कुछ दिन पहले एक काबिल एतबार दोस्त ने इसके बारे में बताया है, क्योंकि बेगम साहिबा ये लोगों के गंभीर मसाइलों को हल करने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल करती है। इसने जिन्नात को गुलाम बनाकर रखा है। मुझे इस बीबी पर कोई शक नहीं है, मगर मेरे घर में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि तुम इसे बुलाओ। खामखा के वहम नहीं पाला करो। दोपहर के करीब बख्तावर का फ़ोन आया। तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तुम्हारे घर के पास जो खजूर का दरख्त है उस पर एक जवान जिन रहता है। जवान जिन ज़्यादा है वो। हिजाब की अंगूठी में उस जिन का लम्स है। वह हिजाब के आसपास होता है तो उसकी सांसों जितना करीब हो जाता है, मगर वह हिजाब से मोहब्बत करने लगा है। जब हिजाब सोती है तो वह उसके लाशऊर में जाकर उससे रूहानी तौर पर मिलता है। दोनों की इस कुर्बत से दोनों में एक बेनाम सा रिश्ता बन गया है। सबाहत के तो होश ही उड़ गए। बख्तावर बीबी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर ऐसा है तो वह मेरी बेटी से क्या चाहता है? बख्तावर बीबी ने कहा, इसका मकसद मैं नहीं जानती, मगर इतना मालूम है कि वह हिजाब के हुस्न का असीर हो गया है, दीवाना हो गया है हिजाब का। वह खुद गुलाम हो गया है हिजाब का। वह खुद बेबस है। सबाहत फूट फूट कर रो दी। अरे आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी। मुझे बस ये पता लगाना है कि वह जिन्नात के किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है और कितना ताकतवर है। ये सब जानने के बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, आप हिजाब के सामने किसी बात का जिक्र नहीं करेंगी। सारा दिन सबाहत चिपके चिपके रोती रही। किचन का काम भी मारे बांधे खत्म किया। रात को उसने एहसानुल हक को सारी बात बताई। वह भड़क गए और कहने लगे, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था ना कि इन आलिमाओं के चक्कर में ना पड़ो। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा बख्तावर बीबी से मिलने की या उन्हें अपने घर बुलाने की। देखो, मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ। तुम सब मिलकर मेरा सुकून बर्बाद मत करो। मेरी बच्चियों को इन आलिमाओं से और इन सब जंजालों से दूरी रखो तो अच्छा होगा। और तुम्हारे लिए भी अब यही अच्छा होगा कि ना तुम उससे मिलोगी ना ही उसे अपने घर बुलाओगी। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं माँ हूँ, सबाहत ने कहा। अगर आप मुझे हिजाब के इलाज से रोकेंगे तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। मैं हिजाब के साथ वक्त गुजारती हूँ। मुझे बख्तावर बीबी की बातों में सच्चाई नज़र आती है। सबाहत रो पड़ी इतना कहकर। एहसानुल हक साहब ने कहा, वो सब मैं ठीक समझता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। एहसानुल हक ने तंबिया की। बेफिक्र हो जाइए आप, वह बहुत नरम दिल खातून है। हिजाब ठीक रहेगी इंशाअल्लाह। एहसानुल हक सर हिलाकर खामोश हो गए। अगले रोज़ सबाहत ने बख्तावर बीबी को फ़ोन किया और जो खबर उसको मिली वह लरस कर रह गई। फ़ोन पर फातिमा नामी लड़की ने बताया कि बख्तावर बीबी का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। आखिर कैसे उनका एकदम एक्सीडेंट हो गया और क्या थी इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।